نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان مع العسر یسرا۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، قوم و ملت کے میرے غیور نوجوانوں، اس وقت ملکی حالات آپ کے اوپر منکشف ہے۔ حالات اور واقعات، گردش سب کے اوپر آپ کی گہری نگاہیں ہوگی۔ آپ میرے سے زیادہ واقف ہیں، لیکن دوستو، جو بھی پرستتیاں آتی ہے، جو بھی حالات تاریک ہوتے ہیں، جو بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، یہ ایک وقتی طور پر حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ سمے کی بات ہے، وقت کی بات ہے۔ اس طریقے کے حالات سے دو چار یہ امت پہلے بھی رہی ہے۔ صدر اول سے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حالات کے تھپیڑے، وقت کا اتار اور چڑھاؤ ہمیشہ اس قوم نے دیکھا ہے، برداشت کیا ہے۔ صبر، تحمل، سیم، ٹولریس سے کام لیا ہے۔ تو دوستو، اس وقت بھی ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، ضرور ہم اپنے ادھیکار کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حق اور حقوق کے لیے ہم لیگل، قانونی، سنویدھانک سہارا ضرور لے سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں سے رائے مشورہ کیا جائے، لکھے پڑھے طبقے سے ایک کونسلنگ کرنی چاہیے۔ ہمیں رائے اور مشورہ لے کر اور امت کے قائدین کو آگے رکھ کر ہمیں کوئی بھی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ باقی اس طریقے کے حالات تو آتے رہیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے ایمان کے اوپر قائم اور دائم رہیں اور صبر اور تحمل سے کام لیں۔ خاص کر ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے، نئی جنریشن جو ہے، بچے لوگ جو ہیں، جن کی سمجھ بھی بچے کے برابر ہوتی ہے، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی آئیڈیالوجی ایک محدود درجے کے اندر ہوتی ہے، اور اوپر پھر جوانی کے خون کا دورہ اور جذباتی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں، اور کوئی غلط کومنٹ کر لیتے ہیں، غلط بیان کر لیتے ہیں، غلط قسم کے حالات اور ان لیگل ایشو کو اختیار کرتے ہیں۔ اس طریقے کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے دوستو۔ نازک حالات میں ہمیشہ سمجھداری، فراست اور بیسٹ اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے، حالات کی باریکیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ہم قانونی سہارا تو لے سکتے ہیں، لیکن جذبات میں آ کر کوئی غلط کومنٹ نہیں کرنا چاہیے، غلط ایکشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ جس وطن عزیز کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں کے سنویدھان کو ماننا، وہاں کی باتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمت، صبر سے کام لیں، قانونی سہارا ضرور اپناتے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی ناجائز پریشان کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا آپ کی دھارمک بھاوناؤں سے کھیلا جا رہا ہے، تو آپ قانون کا سہارا لے سکتے ہیں۔ جو بھی گورنمنٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ لیکن کوئی زیادہ ہی پریشان کن حالات آپ کے اوپر طاری ہوتے ہیں، تو ضرور آپ کے لیے کورٹ ہے، قانون ہے، سنویدھان ہے،
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आप ज़रूर सहारा लेकर आगे अपनी कार्रवाई को जारी रख सकते हैं। बाकी जज्बात में आकर, उत्तेजित होकर आप कोई गलत किस्म का कदम ना उठाएं और गलत किस्म का कमेंट न करें, इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। और फजर नमाज के अंदर कुनूत नाज़िला ज़रूर पढ़ें। इस किस्म की हालात जब होती है जिससे कि परेशानियां उत्पन्न होती है, तो उस वक्त हमें हदीस में यही मशवरा बताया गया है, कुनूत नाज़िला फजर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। दूसरी बात, रब से दुआएं करते रहें। अल्लाह तो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, तो आप रब से दुआएं करते रहें हालात के साज़गार बनने के लिए। हालात जो भी पैदा हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, सिचुएशन बन रही है जो भी, तो आप उनके लिए रब से रुजू करें, अल्लाह से तौबा करें और नमाज की पाबंदी करें। कहते हैं ना, ये तो उड़ती है तुम्हारा हौसला बुलंद करने के लिए। तो जो जो तकलीफ़ आती है इस कौम के ऊपर, वो अल्लाह की तरफ रुजू करती है और अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहती है और अपने ईमान का मुजाहरा करती है। और रब से दुआ करें, नमाज की पाबंदी करें। दोस्तों, ये दुनिया तो एक मेहमान खाना है, चंद दिनों के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। ये हमारी ज़िंदगी लाइफ का एक डेमो है और ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ के झमेले, यहाँ के मेले, यहाँ के हालात, ये सब कुछ ख़त्म होने वाले हैं और हमें असली जो खालिक है, असली खालिक जो है, उसके हुजूर में सबको हाजिर होना है और जवाबदेही देनी है। तो ये ज़िंदगी का समझो डेमो है, ज़िंदगी का टेलर है। ये जो हम जी रहे हैं ना, असली ज़िंदगी कहाँ चालू होती है? कब्र से लेकर आखिरत तक। अगर तुम्हारे आमाल सही हैं, नेक काम किया है, खुदा को राज़ी करने की कोशिशें की है, नेकी का रास्ता अपनाया है, अपनी तहज़ीब, अपनी आदत को आपने सुधारा है, शरीयत मुक़द्दसा को फॉलो किया है, रब के दीन के ऊपर आप गामज़न हैं, तो हर मसला आपके लिए धीरे धीरे आसान होता जाएगा। लेकिन ये आलम असबाब के अंदर हमको सबब ज़रूर इख्तियार करना है। सबब यानी जहाँ तक हो सके अपने डिफेंस के लिए, अपने कारोबार के डिफेंस के लिए, अपनी इज़्ज़त की डिफेंस के लिए जो कुछ हमें सोर्सेस अपनाना है वो तो हम अपनाएंगे, कानूनी हिसाब से, लीगल हिसाब से। तो ये है दोस्तों, बाकी आपने को सब्र करना है। और ये तस्बीहात बच्चे बच्चे की ज़बान के ऊपर होनी चाहिए। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तस्बीहात आप ज़रूर घरों में पढ़ते रहें। अगर ये तस्बीह आपको याद नहीं है तो एक छोटा सा शब्द मैं बता देता हूँ। अल्लाह का इस्म है या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू। इसका मतलब है, अल्लाह मुझे कामयाबी दे। जो हालात तारी हुए, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो वक्त की गर्दिश आई है, जो ज़माने के थपेड़े आए हैं, उससे हमें बाहर निकाल और हमें कामयाबी अता फरमा। या फ़त्ताहू, या फ़त्ताहू। या फिर आप ये तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला निअमल नसीर। आप ये तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। या फिर जो भी आपको अल्लाह का ज़िक्र याद है आप करते रहें। बच्चों को भी हिदायत दें, ख़ुद भी पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। ये जो चलती है ना, ये तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए चलती है। ये जो गर्दिश आती है न, वक्त के थपेड़े आते हैं न, हालात सिचुएशन क्रिएट होती है न, ये तुम्हारा हौसला और मजबूत करने के लिए, तुम्हारे इम्तिहान, ईमान के इम्तिहान के लिए, तुम्हारे अंदर कितनी ऑनेस्टी है, कितना रब का खौफ है, कितना तुम दीन बरहक के ऊपर कायम और दायम हो। सब्र तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी लिया गया इम्तिहान, हज़रत बिलाल हबशी का, हज़रत खुबैब का, किस तरीके के इम्तिहानात हुए। हमारे सलफ़ के, हमारे खलफ़ के, हमारे साहबे किराम के, हमारे अंबिया किराम के किस तरीके के इम्तिहानात लिए गए,
اس کا تو تمہیں عصر اسیر بھی نصیب نہیں ہے۔ تو حالات سے کبھی مت گھبراؤ، ہمت سے، صبر سے، حوصلے سے، عقل مندی سے، دانشوری سے، ٹرانسپریسی سے، سینسیبل سے اور قانون کے حساب سے آپ ان کا سہارا لو۔ اور اس قسم کے حالات تو آتے رہیں گے۔ دنیا اس وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر اتار اور چڑھاؤ، نصیب اور فراز، یہ حالات کی گردش یہ تو ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ صبر سے، تحمل سے کام لیں، اور اگر آپ کے اوپر زیادہ ہی پریشانی ہے تو آپ بڑوں سے رائے مشورہ کریں، اپنا لیگل پروٹیسٹ درج کرائیں، قانون کا سہارا لیں۔